नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे पुणी 10टी जिला को कड़ा सतर्क सूचना 2 तारिख प्रबल अति प्रबल छेचिब वर्षा। तेबे पाणीपाग विभाग पक्षरु आसीछि एक बड़ खबर। सूचना अनुसार ओडिशा रे आगामी 4 दिन पर्यंत लघुचाप जोगु प्रबल अति प्रबल बरसिम वर्षा। मौसुमी वर्षा ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल गुड़िकरे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब बोली अनुमान करा जाउअछि। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार 10टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। तेणु यही सबू जिलागुड़ी येलो वार्निंग जारी करा जाइअछि। कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर कंधमाल सोनपुर बरगढ़ कटक और नयागढ़ जिले में प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा रही। आज आगामी 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत निर्धूम छेचिब वर्षा। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना पर आसला एक बड़ खबर। तेबे सुभद्रा योजना को नहीं एवं एक बड़ अपडेट सामना को आसी। 25 लाख ऊर्ध्व महिला मानू सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्ती मिली अछि। एवं सहायता पाइबापी आवेदन संख्या 92 लाख टपी अछि। आउ हिताधिकारी किस्ती अपेक्षार रही। दिनक पूर्व उपमुख्यमंत्री कहते आउ सप्ताह पर आवेदनकारी संख्या 1 कोटी छुईंब। केवाईसी टिके समय लगुअछि। 25 लाख 11,000 महिला मानू प्रथम किस्ती दि जाई सारी अछि। 1 कोटी महिला मानक पाखरे पहुँचवाकू 4टी स्लाब रही। 1 कोटी महिला मानू सुनिश्चित टंका मिलिबो। मार्च 8 पूर्व प्रथम किस्ती समस्त महिला मानू मिलवाक जाउछि। परवर्ती खबर हीराकुदरे खोलिला आउ 3टी गेट। तेबे लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा जारी रही। प्रबल वर्षा पर सबुठी समस्या सृष्टि होइछि। उपरमुंडरे प्रबल वर्षा जोगु हीराकुद डैम रे आउ 3टी गेट खोला जाइअछि। एबे 7टी गेट दे निष्कासित होउछि बन्या जल। उपरमुंडरे प्रबल वर्षा हेबा कारणरू हीराकुद जल भंडार रे जलस्तर बढ़िबाकू लागिछि। सेदिपाई पूर्वरु 4टी गेट खोला जाइथिबा समय रे वर्तमान आउ 3टी गेट खोला जाइअछि। वर्तमान मोट 7टी गेट दे जल भंडाररू जल निष्कासन करा जाउअछि। परवर्ती खबर आसला लेबर कार्डर नुआ लिस्ट चेक करनियंतु आपणकर ना। तेबे श्रमिक मानक पई विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करिसेंती सरकार। तेबे सरकार पक्षर प्रदान करा जाउथिबा लेबर कार्ड माध्यम रे सरकार श्रमिक मानकु 1,000 ରୁ 3,500 टंका प्रदान करुछंती। ए लेबर कार्डर लाभ उठाइबाकू चाहुथिले एथिपाई कोन करबाकू हेबा तो जानि रखंतु। तेबे वर्तमान एबे लेबर कार्डर एक नुआ लिस्ट जारी करा जाइअछि। तेबे लिस्ट रे जो मानकर नाम रही अछि सेमानंकु 1,000 ରୁ 3,500 टंका प्रदान करा छिबो। परवर्ती खबर कोटी कोटी कर्मचारी मानकु दशहरा बेटी मजूरी बढ़ाइले मोदी सरकार। तेबे देश में कोटी कोटी श्रमिक मानक पई एक खुशीर खबर रही। विभिन्न क्षेत्र में कार्य करुथिबा अणकुशली अर्धकुशली कुशली एवं उच्च कुशली वर्गर श्रमिक मानक पई एबे बड़ घोषणा करिसेंती केंद्र सरकार। श्रमिक मानक सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि करिसेंती केंद्र सरकार। केंद्र श्रम मंत्रालय पक्षरु जारी विज्ञप्ति अनुसार ए निर्माण श्रमिक भाव में काम करुथिबा अणकुशली श्रमिक मानकर मजूरी 783 टंका, मासिक 20,358 टंका, मासिक 4 दिन छुट्टी सहित कराजिबो। सेबळे अर्धकुशली श्रमिक मानकर सर्वनिम्न मजूरी 868 टंका को वृद्धि करा जाइअछि। जा फल अर्धकुशली श्रमिक मानकर मासिक मजूरी 22,568 टंकार पहुँची अछि एवं ता सहित 4 दिन छुट्टी मध्य रहिबो। कुशली श्रमिक मानकु सेहिभଳି दैनिक मजूरी 954 टंका को वृद्धि करिसेंती केंद्रर मोदी सरकार। परवर्ती खबर मोहन सरकार बड़ घोषणा एणिकी राशन कार्ड रे मिलिबो गहम। तेबे राज्य में पुणी थे मिलवाक जाउछि गहम। हिताधिकारी चाउल सहित गहम दियाजिबो। अक्टोबर मासर ही व्यवस्थाटी लागू कराजिबो। एने सूचना देइछन्ती खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पूर्व सरकार गहम बंद पाई केंद्र सरकार को कहिथिले हेले एबे लोक रुटी खाइबा आरंभ करिथिबारु राज्य सरकार अनुरोध को रखिसेंती केंद्र सरकार। एबे 20% गहम देबाकू राजी होइसेंती केंद्र सरकार।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। ତେବେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବାଧିକ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ବଣରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ 70 ଛୁଇଁଲାଣି ପିଆଜ ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଖାଉଟିଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି ପିଆଜ। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଅଛି। ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲଗାମ ନ ଲାଗିଥିବାରୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର କଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ପିଆଜ କିଲୋ 60 ତ ପୁଣି କେଉଁଠି 70 ଛୁଇଁଅଛି। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପେଶି ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ପିଆଜ କିଲୋ 60ରୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ 70, ବ୍ରହ୍ମପୁର 60, ଢେଙ୍କାନାଳ 60, ମାଲକାନଗିରି 60, କୋରାପୁଟରେ 70, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 60, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ପିଆଜ କିଲୋ ସେହିପରି 55 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ତେବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦାମଟି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,600 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,020 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 70,600 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 77,020 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 70,600 ଟଙ୍କା ଏବଂ 77,020 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 70,750 ଟଙ୍କା ଏବଂ 77,170 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ରେଳ 2023 ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଗଡ଼ିବ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ଦେଶ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଶାସିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛି। ଏଥର ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରାୟ 6,000 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଦୌଡ଼ିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ 108ଟି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଗି ଲଗାଯାଇଅଛି। ଏବ୍ୟତୀତ ପାର୍ବଣରେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଆଉ 12,500 ବଗିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ 6G ସେବା। ତେବେ ଟେଲିକମ୍ ସେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି 6G ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 5G ତୁଳନାରେ 6Gରେ ଡାଟା ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ଫଳରେ ଏବେ ହୋଇପାରୁନଥିବା କାମ ଅତି ସହଜରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ବୈଠକରେ ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଭାରତରେ 6G ମେଣ୍ଟର ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅକ୍ଟୋବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା 2026ରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 14 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବେ ସରକାର। ତେବେ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିଅଣ୍ଟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ 6.61 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟାମକ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ 6ଟି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଆୟକର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, STT, TDS ରେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ। ତେବେ ଜଣେ ନିୟମିତ ଆୟକର ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମଙ୍କି ପକ୍ସର ବିପଦ। କେରଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ତେବେ କେରଳରେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମଲାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। ରାଜ୍ୟର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଅଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସର ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦାମ। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,600 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,020 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦଶହରା ଭେଟି ବଢ଼ିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ। ତେବେ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରିଏବଲ୍ ଡିନିୟର୍ସ ଆଲାଉନ୍ସକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ, ୱାଚ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସଫେଇ, ହାଉସକିପିଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ନୂତନ ବେତନ ହାରରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 14 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବେ ସରକାର। ତେବେ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିଅଣ୍ଟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ 6.61 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ନିୟାମକ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ସରକାର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 14.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁଆକୁ ତୁଆ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାଟି ଜାରି ରହିଅଛି। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଗତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମୁଛି। ସେହିପରି କଟକ, ଭଦ୍ରକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।